اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، سورۃ کہف میں قرآن پاک کے کئی معجزے بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک اہل کہف کا قصہ قادر مطلق ذات کی عظمت و کبریائی کا روشن ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ظلم و ستم اور جبر و تشدد سے دوچار مسلمانوں کے حوصلے اور ہمت بلند کرنے کے لیے بیان فرمایا ہے۔ دوستو، اصحاب کہف توحید کے قائل نوجوان تھے اور وہ اپنے عہد کے حکمران دقیانوس کے ظلم سے عاجز آ چکے تھے، یہاں تک کہ وہ ظالم معاشرے میں سانس لینے تک کے روادار نہیں رہے تھے۔ کفار کا غلبہ بے پناہ تھا۔ یہ نوجوان دقیانوس کے ظلم و ستم اور باطل کے آگے سر جھکانے سے بچنے کے لیے گھر بار اور اہل و عیال سب کچھ چھوڑ کر غار میں پناہ گیر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف کی آیت نمبر 17 اور 18 میں غار کے اندر ان کے قیام کی منظر کشی کچھ یوں کی ہے: تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب چڑھتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ نالج فیکٹری کے دوستو، حافظ ابن کثیر ان آیات کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف پر نیند طاری کر دی تو پھر وہ کئی سال تک ان کے کانوں پر پردہ ڈالے رکھا، ان کی آنکھیں بند نہیں کی تھیں تاکہ کوئی موذی جانور ان کی طرف جلدی سے نہ لپکے۔ ان کی آنکھ کا کھلا رہنا ہی ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ بھیڑیے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب سوتا ہے تو ایک آنکھ کھلی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے قصے میں یہ بیان فرمایا ہے: اللہ تعالیٰ انہیں سال میں 2 مرتبہ کروٹ دلواتا تھا۔ یہاں صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ اگر اصحاب کہف کو دائیں بائیں کروٹ نہ دلوائی جاتی تو زمین انہیں چٹ کر جاتی۔ ناظرین اکرام، آج جدید سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو مریض چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو یا اپنے بستر سے اٹھنے کی سکت نہ رکھتے ہوں، ایسے مریضوں کو وقتاً فوقتاً کروٹ دلواتے رہنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو دوسری صورت میں ان کے جسم میں زخم پیدا ہو جائیں گے۔ اس بیماری کو بیڈ سور کہا جاتا ہے۔ جسم اور ٹانگوں کے نچلے حصوں پر خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، لہٰذا اس تکلیف سے انہیں بچانے کے لیے وقتاً فوقتاً کروٹ دینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو سال میں 2 مرتبہ کروٹ دینے کا انتظام کر کے زمین کا حصہ بننے سے تحفظ فراہم کیا۔ معزز خواتین و حضرات، اصحاب کہف کے اس واقعے میں ماحولیاتی معجزہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ یوں کیا ہے: تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غار کا دروازہ بائیں جانب تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب سورج نکلتا تھا تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب سورج افق پر چڑھتا تو اس کی کرنیں اوپر جانے کی وجہ سے ہلکی ہو جاتی، اور اس کی تیزی زوال کے وقت باقی نہ رہتی۔ آگے چل کر پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا تو غار کے شمالی جانب سے نکل کر چلا جاتا۔ اس طرح سورج کی شعاؤں سے اصحاب کہف محفوظ رہتے، وہ ہمیشہ سائے میں رہتے اور ٹھنڈی مناسب ہوا ان کے غار میں آتی جاتی رہتی۔ اگر غار کا محل وقوع اس انداز کا نہ ہوتا تو سورج کی شعائیں اصحاب کہف کو جلا دیتی۔ پھر ایک خاص مدت کے بعد، جس کا شمار اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن کم و بیش یہ 300 سے 309 سال کے لگ بھگ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ کتنی دیر تک سوتے رہے ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم کتنی دیر تک سوتے رہے ہوں گے۔ ان کا خیال تھا کہ 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ بہرحال اب ان کو بھوک محسوس ہو رہی تھی اور انہوں نے بازار سے کچھ کھانے پینے کا سامان منگوانے کا ارادہ کیا۔ ان کے پاس کچھ درہم تھے، انہوں نے وہ اپنے ایک ہوشیار ساتھی کو دیتے ہوئے کہا کہ وہ جا کر بازار سے کچھ کھانے کے لیے لے آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نصیحت کی کہ دیکھو ذرا احتیاط سے جانا، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے لوگ تمہیں دیکھ لیں اور ہم پھر پکڑے جائیں، اور اس طرح وہ لوگ ہمیں دوبارہ اپنے دین میں داخل کر دیں۔ ناظرین اکرام، جب یہ نوجوان سکے لے کر بستی میں داخل ہوا تو اسے سب کچھ بدلا بدلا محسوس ہوا۔
घर वगैरह अगरचे वैसे ही थे, लेकिन शहर का नक्शा बदला हुआ था। इसे कुछ समझ नहीं आया कि ये माजरा क्या है, क्योंकि अपने तय ये लोग एक दिन से भी कम मुद्दत सोए रहे थे। इस नौजवान ने समझा कि शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे जल्दी जल्दी सौदा लेकर शहर से निकल जाना चाहिए। एक दुकान पर जाकर इसने सौदा लिया और वो सिक्के दाम में दिए। कदीम सिक्के देखकर दुकानदार हैरान रह गया और वो समझा कि इसके पास कोई पोशीदा खजाना है। इस नौजवान ने ताज्जुब से जवाब दिया कि ये सिक्के तो हमारे ही हैं, हम लोग कल शाम को यहाँ से गए हैं। क्या इस शहर का बादशाह दक्यानूस है? ये सुनकर तमाम लोग हंसने लगे और इस नौजवान को पागल समझने लगे कि दक्यानूस तो सैकड़ों साल पहले बादशाह हुआ करता था। बिलाखिर इसको उस वक्त के बादशाह के सामने पेश किया गया। मुफस्सिरीन के मुताबिक इस बादशाह का नाम तेंदोसिस था और ये एक मुसलमान बादशाह था। इस नौजवान ने अपना सारा किस्सा इनको कह सुनाया। बादशाह और दरबारियों ने इंतहाई हैरत का इजहार किया और फिर इनको पता चला कि ये तो वही नौजवान है जिनके बारे में हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि वो अपना ईमान बचाने के लिए रूपोश हो गए हैं। आनन फानन ये खबर सारे शहर में फैल गई कि दक्यानूस के दौर में जो नौजवान गायब हो गए थे वो अब जाहिर हो गए हैं। बादशाह ने इस नौजवान से कहा कि मुझे अपने साथियों के पास ले चलो। वो नौजवान बादशाह को लेकर वहां गया, जबकि बादशाह के साथ साथ एक बहुत बड़ा मजमा भी इन नौजवानों को देखने के लिए साथ चल पड़ा। गार के पास पहुंचकर इस नौजवान ने अपने साथियों को सारा किस्सा बताया और जब इन नौजवानों को मालूम हुआ कि वो इतने तवील अरसे तक सोते रहे हैं तो उन्होंने अपने दीनी भाइयों को सलाम किया और दोबारा लेट गए और इनकी रूह परवाज कर गई। अब लोगों में दो ग्रोह बन गए। एक कहता कि इस गार का मुंह बंद कर दो और इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दो, अल्लाह ही इनका मामला बेहतर जानता है। जबकि जो लोग इस कौम के मामलात में गालिब थे उन्होंने कहा कि हम तो इनकी कब्र पर एक मस्जिद बनाएंगे। नाज़रीन इकराम, असहाबे कहफ का वाकया अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ताला ने ही इन्हें ऐसे गार में पनाह लेने का इल्हाम किया था जहां वो कई बरस तक जिंदा रह सकते थे, जहां सूरज से बचाव का तिब्बी निज़ाम मौजूद था और जहां इनके जिस्म को तरोताज़ा रखने वाली हवा की आमदोरफ्त का पूरा एहतमाम था। आगे चलकर अल्लाह ताला का फरमान है कि जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ही था जिसने असहाबे कहफ के नौजवानों को तौहीद की हिदायत दी थी और वही है जिसने इन्हें अपना दीन, अपनी आबरू और अपनी जान बचाने के लिए गार में पनाह लेने और मुनासिब तरीन गार के इंतखाब की रहनुमाई भी की थी। हिदायत का कलमा कुरान पाक में बहुत सारे मुकामात पर आया है। मिसाल के तौर पर सूरत मुहम्मद की आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला का इरशाद है, वो लोग जिन्हें हिदायत मिली अल्लाह ने इन्हें मजीद हिदायत से नवाजा और इन्हें खुदा तरसी की नेमत से भी नवाजा। अल्लाह ताला सूरत मरियम की आयत नंबर 76 में इरशाद फरमाता है, और हिदायत याफ्ता लोगों को अल्लाह ताला हिदायत में बरकत देता है और बाकी रहने वाली नेकियां तेरे रब के नजदीक सवाब के लिहाज से और अंजाम के एतबार से बहुत ही बेहतर हैं। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, कुरान करीम अल्लाह ताला का वो कलाम है जिसे जिब्राइल अमीन रब्बुल आलमीन की तरफ से आसमान से लेकर उतरे थे। इसकी इबारतें, इसके अल्फाज और इसकी तरतीब सब कुछ जिब्राइल अमीन सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर पहुंचते थे। कुरान पाक आखिरी आसमानी किताब है और ये अजीम मौजज़ा है। ये क़यामत तक बंदगाने खुदा के लिए रब्बुल आलमीन की अनमोल नेमत है। ये वो किताब है जिसे सुनकर जिन्नात कह उठे थे कि हमने अजीब व गरीब कलाम सुना है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पाक की तिलावत करके सुकून महसूस करते और रोशनी हासिल करते थे। वो इसके अहकाम अपने ऊपर नाफिज करते, इसकी मुकर्रर करदा हदों की पाबंदी किया करते थे। ऐसा करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम की बदौलत वो पूरी दुनिया के हुक्मरान बन गए थे। जो लोग भी सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की तरह कुरान पाक की सदाकत और हकानियत को अपने अकीदे का अटूट हिस्सा बनाएंगे और कुरानी आयात पर अमल को अपनी ज़िंदगी की पहचान बनाएंगे, वो कामयाब होंगे, उरूज की इस मंजिल पर सरफराज होंगे जिसका उन्होंने तसव्वुर तक नहीं किया होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान पाक सीखने और सिखाने और इस पर गौर व फिक्र करने की हिदायत की है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पाक सीखे और सिखाए। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने कुरान पाक की एक आयत सुनी इसके लिए दुगना अजर लिख दिया जाएगा और जो इसकी तिलावत करेगा कुरान पाक इसके लिए क़यामत के रोज़ रोशनी का बाइस बनेगा। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस दुआ के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।